دین دھرم شریعت کچھ نہیں, سب کو ہمیں آزاد ہے, ہم لبرل ہیں, جو منہ میں آئے کہو. مختلف فتنے اس زمانے میں آئیں گے. ان عقیدوں کو ختم کرنے والے اس وقت بڑے خطرناک فتنے پیدا ہو گئے. گوہر شاہی کا فتنہ ہے, یہ تو اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو نبی نے خدا کا ہی دعویٰ کر دیا. اس نے لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا ریاض ڈائریکٹ کلمہ ہی بدل دیا, قرآن بدل دیا, دین بدل دیا. اس وقت کا ایک بدترین فتنہ ہے شکیلیت کا فتنہ, جو دینداروں میں آ رہا ہے. بڑا نازک مسئلہ ہے شکیلیت کے فتنے کا. یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے جو ہمارے صفوں میں آ کر مرد حضرات میں مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, داڑھی رکھ کر ڈھونگ کرتے ہوئے تقوی کا ہمارے ایمان کا ستیہ ناش کر رہا ہے, ہماری ماں بہنوں کو یعنی مرتد بناتا جا رہا ہے. لائک ویڈیو, شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. معزز خواتین, قابل احترام ماں و بہنوں, مجھے اور آپ کو جو دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, یہ اللہ کا سب سے آخری, سب سے بہترین اور کامل و مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی, دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بسایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کی شروعات کی, تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنے اور بندوں کے تعلقات قائم رکھنے کے لیے بیچ میں جو واسطہ اور وایا بنایا ہے, وہ اپنی کتاب کو بنایا ہے یا اپنے نبیوں کو بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے, کس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا کرنے سے جنت تک پہنچیں گے, کیا نہیں کرنے سے جہنم سے بچیں گے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی. پھر ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا, جو پہلے نبی ہیں, وہ میرے اور آپ کے آقا, ہم سب کے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا. ہمارے نبی اللہ کے لاڈلے نبی, اللہ کے سب سے پیارے نبی, اللہ کے محبوب نبی, سب سے افضل اور سب سے آخری نبی ہیں.
اس حساب سے ہمارے نبی کو جو دین دیا گیا وہ بھی آخری، ہمارے نبی پر جو کتاب اتاری گئی قرآن پاک وہ بھی آخری کتاب، ہمارے نبی کو جو امت دی گئی یعنی ہم اور آپ یہ بھی آخری امت۔ تو میری ماں و بہنوں، ہمیں اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اپنی پہچان کے لیے، یعنی اپنے پیدا کرنے والے مالک، خالق، رازق، حاکم، معبود اللہ کو پہچاننے کے لیے، پھر اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا ناپسند ہیں اس کو پہچان کر اصل جو بعد میں آنے والی زندگی ہے آخرت کی، اس زندگی کو کامیاب بنانے، سنوارنے اور اس میں اچھے درجات اور اچھے انعام پانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں جو ہم بوئیں گے، جیسے یہاں ہم جو بوئیں گے اور کھیت کے اندر جس طرح کا بیج ڈالیں گے ویسے ہی فصل، ویسا ہی پھل آخرت میں ملنے والا ہے۔ اور یہ دنیا صرف چند دن کا سامان ہے، چند دن استعمال یوز کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہاں کوئی نہ ہمیشہ رہا ہے، نہ یہاں کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم اور آپ بھی آئے ہیں، چند دن کے مہمان ہیں، مسافر ہیں، کرایہ دار ہیں۔ حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے میں آدمی بڑی بے چینی کے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، اوڑھتے پہنتے ہوئے، جو ملا جیسا ملا، جس طرح جیل میں رہ کر جیل سے نکلنے کی فکر کرتے ہوئے جو روکھا سوکھا مل جائے اسی کو کھا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، میری ماں و بہنوں دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ایک مختصر سی زندگی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس حساب سے حضور نے مثال دے کر فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو ایمان والے کے لیے، ایمان والے مرد کے لیے، ایمان والی خاتون کے لیے، عورت کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کو جو کچھ ملے گا یہی ملے گا، اچھے بنگلے، اچھے مکانات، اچھے کپڑے، اچھی گاڑیاں، خوب روپیہ پیسہ، شان و شوکت، حکومت، سطوت، طاقت، جو کچھ وہ چاہیں، سستی شہرت، یہ سب دنیا میں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ اور ایمان والوں کو بھی اللہ دیتے ہیں، ایسے نہیں کہ انہی کو دیتے ہیں، مگر یہ عزت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی عزت ہوتی ہے، جس پر جو ان کے لیے رحمت ہے، جو ان کے لیے اللہ کا ایک انعام ہے۔ اور کافروں کو جو ملتی ہے، نافرمانوں کو جو ملتی ہے، وہ ان کے لیے ایک آفت ہے، آزمائش ہے، ان کے لیے لعنت کی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے، سب عیش و آرام ان کو یہی مل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وما لهم فی الآخرۃ من نصیب، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑا سا بڑا منسٹر، بڑا سا بڑا وزیر، بڑا سا بڑا مالدار، سرمایہ دار، جاگیردار، عزت والا، شہرت والا، حکومت والا، پراپرٹی جائیداد والا، مرد ہو یا عورت، کافر مشرک کے لیے جو کچھ دنیا میں چند دن ہیں، اس کے بعد پھر ختم، آخرت میں کچھ نہیں۔ اب ہمارے لیے کیا فرمایا حضور نے؟ یہ دنیا تمہارے لیے ضرورت کے حد تک دی گئی ہے، ضرورت اپنی ضروریات کے حد تک استعمال کر کے اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ دنیا تمہیں دی گئی ہے۔ فرمایا انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، یعنی ایمان والوں کے لیے دنیا ہے۔
اگر جس دن اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا نہیں رہے گا، اللہ اللہ بولنے والی کوئی بہن یا کوئی ماں نہیں رہے گی، اللہ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہماری وجہ سے دنیا کا وجود ہے، ایمان والوں کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ اسی لیے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ کے پاس یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ تو دنیا سب کے لیے ہے، وہ پالنہار سب کا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، ایمان والے کے لیے آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ فرمایا انما الدنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم سب آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ آپ نے کتنے جنازوں کو دیکھا ہوگا، کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی، ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والے، نرم نرم مخمل، نرم نرم گادیوں پر سونے والے، نرم نرم بستروں پر زندگی گزارنے والے، ایک مچھر کا کاٹنا جن کو برداشت نہیں ہوتا تھا، چیونٹیوں کا گھر میں آ جانا برداشت نہیں ہوتا تھا، گرمی کی سختی، گرمی کی تپش، سردی کی سختی برداشت نہیں ہوتی تھی، شور ہنگامے برداشت نہیں ہوتے تھے، ایسے بڑے بڑے مالدار لوگ، مرد و خواتین، اسی زمین کے اندر قبر کی مٹی میں دفن کر دیے گئے۔ تو یہ دنیا کسی کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کتنے بڑے بڑے لوگ قبرستان کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگوں کی آرزویں ادھوری کی ادھوری رہ گئی، کتنے لوگ اپنے دل میں اپنے ارمان رکھ کے چلے گئے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، چند دن کی دنیا اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی جو 5 چیزیں تم سب کو دے دی گئی ہیں، باقی 5 چیزیں جو اس کے اپوزٹ میں آنے والی ہیں، ان کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس میں سے ایک چیز فرمائی حیاتک قبل موتک، تمہاری زندگی کو تمہاری موت سے پہلے غنیمت سمجھو، تمہاری صحت کو تمہاری بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، تمہاری فرصت کو یعنی وقت کو تمہارے مصروف ہونے اور بزی ہونے اور مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، تمہاری مالداری کو تمہاری غریبی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو تمہیں دے دی گئی ہیں، اس کے اپوزٹ میں جو چیزیں آنے والی ہیں، ان چیزوں کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میری ماں بہنوں، یہ زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، دین ہے۔ اگر کسی کو ایمان مل گیا، دین مل گیا، اور کچھ نہیں مل سکا، رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے صحیح کھانا نہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں، اور بدن ڈھانپنے کے لیے صحیح کپڑے کسی انسان کو نہیں، ضرورت بھر کے پڑے پرانے جیسے تیسے کپڑے ہیں، لیکن اس کے پاس زندگی گزارنے کا سامان بھی مکمل طریقے سے نہیں ہے، مگر ایک ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے، تو میری ماں بہنوں، وہ دنیا کی خوش نصیب عورت ہے، دنیا کا خوش نصیب مرد ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کی نعمتیں قبر سے پہلے ختم۔ قبر میں جب میت رکھی جائے گی تو کوئی چیز لے کر نہیں جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کرنول کے اندر بھی کسی میت کے ساتھ زیورات دفن نہیں کیے جاتے ہوں گے، سونے کی انگوٹیاں دفن نہیں کی جاتی ہوگی، ان کے
कंगन और चैन दफन नहीं किए जाते होंगे, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं किए जाते। और किसी बड़े से बड़े मालदार आदमी, उसकी तिजोरी, उसकी घड़ी, उसके पॉकेट, उसका कार्ड, कोई खबर में उसके साथ दफन नहीं किया जाता। सिर्फ मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहकर कब्र में मिट्टी देकर दफन करके वापस आ जाते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े करोड़पति, बड़ी प्रॉपर्टी रखने वाले, खूब शानो शौकत रखने वाले, सब उसी के अंदर 4 दिन की जिंदगी उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। हम में से कितने लोगों की उम्र 30, 40, 50, 60, 70, 80 को पहुंच गई होगी। अब और हम में से हर एक गौर करें, मैंने कितना हिस्सा अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजारा है और कितना नाफरमानी में गुजारा है, कितना मैंने ईमान के तकाजों पर अमल किया है, कितना मैंने अल्लाह के फराइज को अदा किया है और कितने मैंने रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल किया है। एक जायजा ले। हजरत उमर फरमाते, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तुम्हारा हिसाब लिया जाने से पहले पहले अपना हिसाब तुम खुद कर लो। तुम्हारी नमाज पढ़ी जाने से पहले अपनी नमाज जो अल्लाह ने फर्ज की तुम खुद पढ़ो, और जो खजा बाकी है उसको अदा कर दो। जो अल्लाह का हक है उसको भी अदा करो, जो बंदों का हक है उसको भी अदा करो। तो हम जायजा लें कितनी उम्र हमारी हो गई है, चाहे मर्द हजरात में हो, चाहे हमारी माँ बहनों में, हर एक के लिए एहतिसाब जरूरी है। हमारी उम्र का कितना हिस्सा गुजर गया, कितना बाकी है और आइंदा हमें क्या करना है। हम अब जिंदगी से दूर और मौत के करीब होते जा रहे हैं। ये दौर तो जवान और बूढ़े का फर्क भी नहीं कर रहा है, बीमार और सेहतमंद का फर्क भी नहीं है, देहात और शहरी का भी फर्क नहीं है। अचानक खबर आ जाती है 20-20, 25-25 साल के लोग अचानक मर जाते हैं। ये वो दौर है कि बाप के कांधे पर बेटे का जनाजा, माँ की गोद में बेटी का जनाजा जा रहा है। ऐसे वक्त भी अगर हमारे दिलों पर कोई असर न हो, आखिरत की कोई फिक्र न हो, अपने ईमान के बचाने का कोई ख्याल न हो, अपने दीन को संवारने का कोई ख्याल न हो, तो हम बहुत महरूम हैं। हम बहुत दूर है अल्लाह ताला के दीन से, हम बहुत दूर है आखिरत की जिंदगी से। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दो हमारे आरज़ू को वो करेंगे, ये करेंगे, हमारे घर में ऐसा बनाएंगे, इतने मकान बनाएंगे, इतने कपड़े लेंगे, उनकी शादी में ये करेंगे, इनकी शादी में वो करेंगे, अपनी छोटी बेटी के रस्म में करेंगे, बड़ी बेटी के रस्म में करेंगे, उनके वलीमे में वो लाएंगे, इनके शादी में ये लाएंगे, वो पोतरे को ये करेंगे, ये नवाज, इसी में या अपने आप के बारे में या अपने घर वालों के बारे में। उम्रे दराज, कितनी लंबी उम्र भी हमारी 2 दिन की है, तो 4 दिन है, 2 दिन तो वो आरज़ू ये आरज़ू करने में गुजर जाएंगे, 2 दिन उस इंतजार में पूरे गुजर जाएंगे, वो कब होगा और ये कब होगा, मौत का फरिश्ता आ जाएगा। यहां कोई नहीं रहे, बड़े बड़े अल्लाह के पैगंबर चले गए, हम क्या रहेंगे। मेरी माओ बहनों, हम सबको अपनी जिंदगी का जायजा लेना है। ये इस मदरसे के अंदर माशाअल्लाह हम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात हासिल कर रहे हैं। ये शहर करनूल माशाअल्लाह बड़ा दीनी माहौल रखने वाला शहर है। आप हजरात उलमा से और मदरसे की हमारी मुअल्लिमात से, वक्तन फवक्तन बुजुर्गों से, दावत के मुबारक काम से, तालीम के जरिए से बहुत सी दीन की बातें हम सुनते रहते हैं। मगर मेरी माओ बहनों, इस वक्त हमें इस चीज का जायजा लेना है। इतनी उम्र हमारी गुजर गई, हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, हम कितना अल्लाह से और अल्लाह के दीन से करीब हैं और कितना दूर हैं। इसलिए कि जबान से तो हम बहुत बोलते हैं और हम तकरीर में कहते भी हैं, सुनते भी हैं, बताते भी हैं,
किताबें पढ़ के सुनाते भी हैं, मगर हमारी अमली जिंदगी कैसी है इस पर गौर करें। तो इस सिलसिले में गुजारिश है हम अपने घर के मआस से तय करके उठे। हमारे दीन में दो तरह के हक हैं, एक अल्लाह का हक है, एक बंदों का हक है। अल्लाह का हक नमाज अदा करना, रोजा रखना, हज करना, अल्लाह पर ईमान लाना, किसी के साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, यह अल्लाह का हक है। उस हक को पूरा करना हम सबकी ये जिम्मेदारी है। ऐसे ही बंदों का भी हक है। बंदों के हक में सबसे पहला हक हम सब के आका मुहसिने इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हम पर है। पहला हक आप पर ईमान लाना, दूसरा हक आपकी इत्तिबा को लाजिम पकड़ना, आपके दामन को थामे रखना, आपकी सुन्नतों पर अमल करना, आपके दीन को मजबूती से पकड़े रखना। नंबर 3, आपसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत रखना। नंबर 4, आखिर तक आपके तमाम एहसानात को याद रखते हुए खुद भी दीन पर कायम रहना, अपनी नस्लों को, अपने घर वालों को, अपने मुताल्लिकीन को दीन पर कायम रखने की कोशिश करना। वैसे हुजूर के बहुत से हक हैं, ये 4 हक मैंने फिलवक्त आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए। तो अल्लाह का हक उसको भी पूरा करना है, अल्लाह के रसूल का हक उसको भी पूरा करना है। इसके साथ बंदों के हक है, माँ बाप का हक है, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, ऊंची आवाज में बात न करना, माँ बाप को उनकी जो तकलीफें हैं जहां तक हो सके उनको दूर करने की कोशिश करना, ये सब चीजें माँ बाप का हक है। उनकी इताअत और फर्माबरदारी करना। और अगर हमारे शौहर के हमारे ऊपर हुकूक हैं, शौहर की फर्माबरदारी करना, उसको जवाब पर जवाब देकर परेशान करने की कोशिश नहीं करना, अपने जबान पर कंट्रोल रखना। शौहर का बड़ा मकाम है, वालिद का बड़ा मकाम है, भाई का बड़ा मकाम है, उस्ताद का बड़ा मकाम है। जबान पर कंट्रोल रखना। हमारी माएं बहनें आजकल देखने में आ रहा है, मॉडर्न तालीम के नतीजे में, लिबरलिज्म के नतीजे में इतनी लिबरल हो गई, दीन धर्म शरीयत कुछ नहीं, सबको हमें आजाद है, हम लिबरल हैं। जो मुंह में आए कहो, जो दिमाग में आए बोल, उसको लिख दो, बोल दो। अल्लाह के रसूल की चीज नऊजुबिल्लाह हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, हम एक दीन के मानने वाले हैं। हम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर यकीन रखने वालियां हैं। हम हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत बीबी फातिमा, हजरत खतीजतुल कुबरा, हजरत उम्मे सलमा जैसी बेमिसाल सहाबियात की तारीख रखने वाली कौम है। हमारे पास बीबी फातिमा जैसी रसूलुल्लाह की बेटी की जिंदगी मौजूद है। हमारे पास उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जैसी ताहिरा पाकीज़ा खातून जन्नत रसूलुल्लाह की पाकीज़ा बीवी की जिंदगी मौजूद है। हम ये दुनिया की गिरी पड़ी औरतें जिनकी कोई अहमियत नहीं, हम इनको देखकर अपने जिंदगी का रुख को मुतय्यन करने वाली नहीं है। हम एक पाक दीन के मानने वाली हैं, पाकीज़ा कौम है, पाक नबी के मानने वालियां हैं। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपसे ये गुजारिश है कि अपने घरों के माहौल को दीनी बनाएं और अपने घरों के अंदर अपने बच्चों की तरबियत करें, और इसी तरीके से अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत की, जिक्र की, दरूद पाक की एक फिजा बनाए। ये पहली गुजारिश तो आपसे करनी थी जो मैंने अर्ज कर दी। आज की इस मजलिस में जो असल गुजारिश आपसे करनी थी, जिसके लिए आपकी खिदमत में हाजिरी हुई है, वो ये है कि मेरी माँ बहनों, ईमान जिस तरह बड़ी कीमती चीज है, अल्लाह के खजाने की बड़ी अजीम चीज है,
आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बदनसीब दौर है जिसमें ईमान के लुटेरे ईमान के नाम पर ईमान को खत्म करने की और छीनने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मेरी माओ बहनों, हमारे नबी का कितना एहसान है हम पर। बहुत पहले अब पेश आने वाले हालात की पेशन गोई हमारे नबी ने फरमा दी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा इस्लाम के खिलाफ लोग कुत्तों की तरह जिस तरह दस्तरखान पर हमला करते हैं इस तरह वो हमला आवर हो जाएंगे, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेंगे। फिर हुजूर ने फरमाया, लोगों बादिरू बिल आमाली फितनन, अपने आमाल को अपने ईमान को जल्दी जल्दी यानी अपने ईमान की हिफाजत कर लो, अपने आमाल का जखीरा तैयार कर लो। ऐसे फितनों के आने से पहले पहले जो फितने काली रात के टुकड़ों की तरह आएंगे, कक़िताइल लैलिल मुज़लिमी युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरन, कि ऐसे खतरनाक फितने होंगे, ऐसे खतरनाक फितने होंगे कि आदमी सुबह को ईमान वाला रहेगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को ईमान वाला रहेगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। अपने दीन को दुनिया की चंद कौड़ियों के बदले बेच देगा। मेरी माओ बहनों, ये वो जमाना आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है। हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं यह क़ियामत का बिल्कुल करीबी दौर है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था, मुख्तलिफ फितने इस जमाने में आएंगे, दीन के नाम पर भी आएंगे, बेदीनी के नाम पर भी आएंगे। और मैंने अर्ज किया, ईमान लाने के बाद ईमान से फिर जाना बदतरीन चीज है और अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा चीज है। मेरी माओ बहनों, हुजूर ने जिन फितनों का जिक्र किया है, ये हदीस में फरमाया है, ला तकूनु साअत ला तकूमु साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, के क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के खानदान मुशरिकीन के साथ न मिल जाए, यहां तक कि वो पूजा पाठ में न लग जाएं, बुतों की इबादत न करने लगे। आज आप देखिए साउथ में भी नॉर्थ में भी बहुत से मुसलमान घराने खानदान के खानदान इन हिंदू होते चले जा रहे हैं, ईसाई होते चले जा रहे हैं और ईमान छोड़ रहे हैं। इसी हदीस में दूसरे हिस्से में फरमाया, व इन्नहु सयकूनु बादी सलासून कज़्ज़ाबून, मेरे बाद 30 झूठे ऐसे पैदा होंगे जो दीन के नाम पर बेदीनी फैलाएंगे। वो क्या करेंगे? कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबियुन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, उनमें का हर एक शख्स से दावा करेगा कि वो नबी है और सुन लो मैं आखिरी नबी हूं। मेरी माओ बहनों, हमारा दीन दो चीजों का नाम है, एक अकीदे का, दूसरे अमल का। अकीदा कहते हैं दीन की वो तमाम चीजें, वो तमाम बातें जिन पर दिल से यकीन रखना है, जैसे अल्लाह एक है, वो बेअयब है, ला शरीक है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और आखिरी नबी हैं, उसके फरिश्ते, उसकी किताबें, जन्नत जहन्नम क़यामत सब बरहक, यह अकीदा कहलाता है। ऐसे ही दूसरे नंबर पर आमाल है, नमाज रोजा हज और ज़कात। अकीदे का ताल्लुक दिल से है, अमल का ताल्लुक जिस्म या माल से है। नमाज रोजा वगैरह जिस्म से, ज़कात सदका वगैरह माल से, दोनों अमल है, मगर अमल का दर्जा नंबर 2 पर है, अकीदे का दर्जा नंबर 1 पर है। अकीदा सही है तो सारे अमाल कबूल है, अकीदा अगर खराब है तो कितना अमल कर लें, रोजाना तहज्जुद पढ़ ले, एक बार नहीं 1 करोड़ मरतबा कलमा पढ़ लें, मगर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरह मेरी माओ बहनों, 3 अकीदे बहुत बुनियादी इस्लाम के, एक तौहीद, एक रिसालत, एक आखिरत। तौहीद का खुलासा अल्लाह एक है, यगाना है, उस जैसा कोई नहीं। रिसालत का खुलासा अल्लाह ताला ने जिन नबियों को अल्लाह ताला ने जो भेजा है इंसानों की हिदायत के लिए, वो तमाम अंबिया इकराम का अल्लाह ताला ने उस सिलसिले को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया है। रिसालत और ख़त्म नबूवत के अकीदे का मतलब यही है, अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों का जो सिलसिला शुरू फरमाया था वो मेरे और आपके आका खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया है। यह है अकीदे ख़त्म नबूवत का मतलब। एक आखिरत है,
मरने की बाद की पूरी जिंदगी जन्नत जहन्नम हशर सब पर ईमान रखना। अब आइए मेरी माओ बहनों, मुख्तसर वक्त में ये बात अर्ज करना है, मैंने जो आपके सामने जिक्र किया, इन अकीदों को खत्म करने वाले इस वक्त बड़े खतरनाक फितने पैदा हो गए। एक कादियानियत का फितना है, ये भी अपने आप को नबी कहता है, मेहदी भी कहता है, ईसा भी कह रहा है। और एक फितना पैदा हुआ करीब में, यानी उसके साथ वो गौहरशाही का फितना है। ये तो उससे आगे बढ़कर अपने आप को नबी ने खुदा का ही दावा कर दिया। उसने वो अपने मुर्शद को अल्लाह का भी रब कहते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्ला रियाज, डायरेक्ट कलमा ही बदल दिया, कुरान बदल दिया, दीन बदल दिया। एक मनहूस फितना है। इस वक्त का एक बदतरीन फितना है शकीलियत का फितना, जो दीनदारों में आ रहा है। फितने अलग अलग तरह से आ रहे हैं, गौर शाहियों का जाहिलों में है और हमारे दूसरे भाइयों के अंदर है, और ये कादियानियत का फितना देहातों में अपनी खास पहचान के साथ फिर रहा है। बड़ा नाजुक मसला है शकीलियत के फितने का। यह ऐसा खतरनाक फितना है जो हमारे सफों में आकर मर्द हजरात में मस्जिद की पहली सफ में नमाज पढ़ते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, जिक्र करते हुए, दाढ़ी रखकर ढोंग करते हुए तकवे का हमारे ईमान का सत्यानाश कर रहा है। हमारी माओ बहनों में, खवातीन में बाकायदा बुरखे पहनकर, दीनदार बनकर हमारी माओ बहनों को यानी मुर्तद बनाता जा रहा है। अभी हम गोवा गए थे और इसी तरीके से 5 मिनट में बात कर रहा हूं। अभी हम गोवा गए थे, गोवा के अंदर मालूम हुआ रात में एक बस अचानक आई और उसमें खवातीन थी। वो कोई ना जमात में आई हुई औरतें थी, न शादी में आई हुई औरतें थी, न किसी फंक्शन में आई हुई, न उनको कोई जानता था। वो आई, गाड़ी से उतरी, पूरे मोहल्ले में फैल गई। क्या? दीन की दावत के नाम पर। और क्या है? दीन की दावत के नाम पर, दीन की तरफ बुलाने के नाम पर ये खवातीन, ये औरतें कौन थी? ये शकीलियत के फितने का प्रचार करने वाली औरतें थी। मेरी माओ बहनों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये पेशन गोई दे दी थी, सयाती आलन नासी ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, यजतमिऊन फिल मसाजिद व युसल्लून व यहुज्जून व यसूमून मा फीहिम मुमिनून। एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा कि लोग मस्जिदों में जमा होंगे, नमाजें पढ़ते रहेंगे, हज भी करेंगे, रोजे भी रखेंगे, मगर उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। शकील का फितना इतना खतरनाक है, इस फितने को जर्रा मुख्तसर समझिए। एक आदमी था, बिहार का रहने वाला, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है उस्मानपुर, वहां ये पैदा हुआ। इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है, पठान खानदान का है, इसकी मां का नाम खुशतरी बेगम है। शकील बिन हनीफ इसका नाम है। बिहार के एक देहात में, यानी बिहार के देहात में पैदा हुआ, बाद में जमात से लगा, वो फितनेगी की नीयत से लगा, बाद में जमात से अलग हुआ। दिल्ली के एक महल्ले लक्ष्मी नगर में रहता था, वहां के उलमा ने उसका वहां नोटिस ली, वहां से भागकर महाराष्ट्र गया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास छोटा सा गांव है, पड़े गांव के नाम से, वो गिरा हुआ ही गांव है, वो पड़े गांव ही सही है, उस पड़े गांव में ये पड़ा हुआ है। वहां जाकर इसका दावा क्या है? इसका दावा यह है कि मैं हजरत मेहदी हूं, एक दावा। इसका दूसरा दावा है कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं। इसका तीसरा दावा है मैं आसमानी रहबर हूं। इसके सारे मानने वाले मौजूदा हालात को, क़ियामत की अलामतों को इसके ऊपर फिट करके उसको मेहदी और उसको हजरत ईसा साबित करके लोगों का ईमान बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसा फितना है, देखने में इतने दीनदार नजर आएंगे, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, लंबी लंबी दाढ़ियां, जुल्फें, टोपी, टखनों से ऊपर पायजामा, पहली सफ में नमाज, तहज्जुद की पाबंदी, कुरान की तिलावत, जिक्र, किसी से बातचीत नहीं, खामोश खामोश चलना फिरना और तन्हा तन्हा लोगों से मिलकर ज़हन साजी करना, ये इनकी निशानियां हैं। उलमा से दूर करते हैं, इल्म वालों से दूर रखते हैं। क्यों? ताकि लोग सही बात मालूम करके कहीं इनके फितने को न पहचान ले, इसलिए पहले ही उस पर
रोक लगाकर उलमा से और इल्म वालों से दूर कर देते हैं। ये इस फितने की पहचान है और संगीनी इसकी ये है मेरी माओ बहनों। इस वक्त हम अभी करीब में केरला गए थे, गोवा गए थे, उसके बाद पटना बिहार गए। अच्छे अच्छे दीनदार घराने इस फितने का शिकार होकर मुर्तद हो चुके हैं, ईमान का दामन छोड़ चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। अच्छे अच्छे दीनदार घराने, बाज़ जगह तो उलमा के घराने, दावत के घराने, पढ़े लिखे घराने। वजह क्या? वो जिस चीज को लेकर आ रहे हैं उन अकीदों का हमें इल्म नहीं। वो क्या चीजें हैं? देखिए, हमारे नबी ने क़यामत के करीब पेश आने वाली जो अलामतें हैं उनका जिक्र किया। वो दो तरह की अलामतें हैं। एक छोटी छोटी अलामतें हैं, इनको अलामत सुगरा कहते हैं। एक बड़ी बड़ी अलामतें हैं, इनको अलामत कुबरा कहते हैं। छोटी छोटी अलामतें तो हम जानते हैं, जहालत काम होना, शराब का खूब पिया जाना, जिनाकारी काम होना, झूठ आम होना, फला होना, ये सब चीजों कभी की आ चुकी। बड़ी बड़ी अलामतें ऐसी हैं जिनके वाक़े हो जाने के बाद अब क़यामत बिल्कुल करीब हो जाती है। वो बड़ी अलामतें क्या हैं? उनमें से एक बड़ी अलामत है हजरत मेहदी का ज़ुहूर, यानी हजरत मेहदी का जाहिर होना। नंबर 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। नंबर 3, दज्जाल का निकलना। नंबर 4, याजूज माजूज का आना। ये 4 बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अब समझिए, हजरत ईसा का आसमान से आना, हजरत मेहदी का जाहिर होना, ये भी हमारे बुनियादी अकीदों में से हैं, ये आमाल में से नहीं है। देखो, आदमी नमाज छोड़ दिया, गुनहगार होगा मगर काफिर नहीं होगा। छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत अहम अमल है। छोड़ेगा तो सब गुनहगार होगा। कोई रोजा नहीं रखा लेकिन गुनहगार है मगर काफिर मुर्तद नहीं, ईमान तो बाकी है। हज नहीं किया वाजिब होने के बावजूद, गुनहगार है सख्त मगर काफिर नहीं। अकीदा ऐसी चीज है मेरी माओ बहनों, जिस तरह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करके खुदा मानने से या 2 या 3 खुदा मानने से आदमी काफिर हो जाता है, ऐसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आखिरी नबी नहीं मानेगा वो भी काफिर हो जाएगा, वो औरत भी काफिर हो जाएगी। ऐसे ही अकीदे जो कुरान हदीस से साफ साफ साबित हैं, जो दीन की बुनियादों में हैं, उनका इनकार कर देंगे तो काफिर हो जाएंगे। अब आइए, हजरत मेहदी के बारे में हमारा अकीदा ये है, वो इस उम्मत के आखिरी इमाम होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, यानी हमारे नबी के नाम की तरह होगा। उनके वालिद का नाम हमारे नबी के वालिद के नाम की तरह अब्दुल्ला होगा। वो बीबी फातिमा के खानदान से होंगे, आले हसन से होंगे, मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा होंगे। खुद से मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत करके जाएंगे। फिर काबतुल्लाह के 4 कोनों में रुकने यमानी एक कोना है, रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के बीच में लोग उनको पहचान कर उनके हाथ पर बैअत लेंगे। उनके जमाने में बड़ी घुमसान की लड़ाइयां होगी दज्जाली लश्कर से, सुफियानी लश्कर से, और उस जमाने में मुसलमान बड़ी परेशानी में होंगे। पूरी दुनिया में जुल्म फैल गया होगा और मुसलमान बड़े इस्तराब का, बड़ी बेचैनी का, बड़ी जुल्म और बर्बरियत का शिकार होंगे। ऐसे वक्त यमलउल अर्द अदलन, पूरी जमीन को इंसाफ से भर देंगे। ये हजरत मेहदी के बारे में क्लियर हमारे नबी ने इतना बतला दिया। ये तो चंद झलकियां हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, वरना हर चीज, उनकी नाक लंबी होगी, जबान में लुकनत होगी, पेशानी चौड़ी होगी, एक एक बात, कहां वफात होगी, कहां जिंदगी गुजारेंगे, कितने दिन रहेंगी, ये सब हमारे हुजूर ने क्लियर बतला दिया। अब आप आइए, ये हमारा अकीदा है। अब शकील बिन हनीफ के बारे में आप खुद सोच लीजिए, भाई बहुत अजीब व गरीब अंदाज से हमारी माओ बहनों को भी मुर्तद कर रहे हैं, पता नहीं ये कब किसके पास आ जाएं। हुजूर ने कहा रजुलुम मिनल मदीनती, मेहदी मेरे मदीने के एक शख्स होंगे। शकील है दरभंगा बिहार का, उसको क्या लेना हजरत मेहदी से? फरमाया वो मक्का की तरफ जो हिजरत करके जाएंगे, शकील आज तक मक्का नहीं गया, और उनका नाम अब्दुल्ला होगा, शकील का नाम उनका नाम मोहम्मद होगा, शकील का नाम शकील है।
اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, شکیل کے والد کا نام حنیف ہے. کتنے, اور یہ خود دعویٰ کر بیٹھا میں مہدی, حضرت مہدی کبھی دعویٰ نہیں کریں گے. ملک شام کے, عراق کے بڑے بڑے اللہ والے پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت لیں گے. حضرت مہدی کے عقیدے سے تو شکیل نکل گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, جھوٹا مکار کذاب ہے. دوسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں, وَرَسُولًا إِلَى بنی اسرائیل, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. آپ کا نام عیسیٰ ہے, آپ کی والدہ کا نام مریم ہے, آپ کے کوئی والد نہیں ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اسی لیے پوری کائنات میں صرف آپ کا نسب ماں سے چلتا ہے, عیسیٰ ابن مریم. یہ شکیل بن حنیف ہے, خوشتری بیگم اس کی ماں کا نام ہے. یہ گدھا کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ وہ رسولن الی بنی اسرائیل ہے, وہ آسمان پر اللہ نے ان کو اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے, یہودیوں کے سامنے دین کی دعوت دی تھی, انہوں نے انکار کیا اور ان کے قتل کا پلان کیا, سازش کی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی جسم کے ساتھ اٹھا لیا. اب جس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا انہی کو آسمان پر اٹھا کر رکھ دیا ہے, وہ وہاں موجود ہیں. اب قیامت کے قریب وہی اتریں گے. تو شکیل کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہوتا, یعنی ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ, ان کی ماں کا نام مریم ہے, وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور ان کے کوئی باپ نہیں, اس کا باپ بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, یہ بنی اسرائیل کی صورت بھی نہیں دیکھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ ہے. قیامت کے قریب جب حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے, دجال نکل جائے گا, پورے مسلمان پریشانیوں کے عالم میں رہیں گے, اس وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر آسمان سے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر, دو زرد پیلی چادریں پہنے ہوئے اور ایسے بال, ان کے بال پر پانی کے قطرے ایسے ہوں گے جیسے ابھی ابھی وہ غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں, آسمان سے اتر کر دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے. اس وقت ایک آواز آئے گی, ھذا عیسیٰ ابن مریم, یہ عیسیٰ ہے جو مریم کے بیٹے ہیں. تو آپ دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. اس عقیدے کا انکار کر کے خود کو عیسیٰ بولنے والا کافر مرتد ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو شکیل کا بھی اور شکیل کے ماننے والوں کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میری ماں بہنوں, اس فتنے کو اچھی طرح پہچانیے, سمجھیے, اپنے بچوں کو بتلائیے. تیسرا عقیدہ ہے دجال کا. دجال وہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. وہ ایک انسان ہوگا, کوئی شیطان یا کوئی اور مخلوق نہیں ہوگا. یہودیوں کا ایک آدمی ہوگا, اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا. شروع میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, بعد میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت, ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی, وہ اور اس کے ساتھ دونوں نہریں چلیں گی. اس کے زمانے میں بڑا قحط ہوگا. وہ 40 دن تک دنیا میں رہے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے. پوری دنیا میں گھومے گا, صرف مکہ اور مدینہ نہیں جائے گا. پھر جب مسلمان اس سے پریشان ہو جائیں گے, دمشق کی جامع مسجد میں پریشان ہو کر محصور ہو جائیں گے, بند رہیں گے, حضرت مہدی بھی اندر رہیں گے, تو اس وقت جب مسلمان انتہائی بے کسی کے عالم میں ہوں گے, اللہ آسمان سے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے, وہ دجال کو قتل کر دیں گے. یہ 3 عقیدے ہمارے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. حضرت مہدی کا ظاہر ہونا, حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا, اترنا آسمان سے, دجال کا نکلنا. ایسے یاجوج ماجوج بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے, وہ بھی قیامت کے قریب نکلیں گے. اب مجھے بتلانا ہے میری ماؤں بہنوں, ہمارے گھروں میں ہم
فضائل اور آداب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ عقائد کی تعلیم بھی ضرور دیں. دین کی ضروریات اپنے بچوں کو بتلائیں, شوہروں کو بتلائیں, بھائیوں کو بتلائیں, متعلقین کو بتلائیں. نہیں بتلائیں گے, بہار و بنگال کے حالات ہم دیکھ کر آ رہے ہیں, بنگلور وغیرہ میں بھی اچھے دیندار گھرانے کی ہماری عورتیں شکیل بن حنیف کے فتنے کا شکار ہو کر مرتد ہو گئی ہیں. مرتد کے معنی اسلام کا باغی. اور یاد رکھیے, جس کا ایمان ختم اس کے لیے ہمیشہ جہنم واجب ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا, لوگوں اپنے ایمان کی فکر کر لو, اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. تو میری ماں بہنوں, آج کی اس مجلس میں آپ سے یہی گزارش ہے, نئے فتنے دین کے نام پر بھی اور کفر و شرک کے نام پر, لیکن جو فتنے کفر و شرک کے نام پر آتے ہیں ان کو پہچاننا آسان ہے, جو دین کے نام پر آتے ہیں ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. اس لیے میری ماں بہنوں, آپ تمام سے بہت ادب سے گزارش ہے, اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کریں, علماء سے معلوم کر کے ان عقیدوں کو بتلائیں. اس لیے کہ یہ ایسا زمانہ ہے, اگر ہم نہیں بتلائیں گے کون کس کا ایمان ختم ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں. آج کے ہمارے اس ادارے میں ماشاءاللہ آپ کو اس لیے زحمت دی گئی, بلایا گیا ہے کہ ہم اس عقیدے کو بھی سمجھے اور دین کے تمام بنیادی عقیدوں کو سمجھ کر اپنے ایمان کو پختہ کریں, مضبوط کریں. جہاں تک یہ بات جا رہی ہے آپ ان تک پہنچائے. ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند اور دیگر اکابر اس وقت بہت فکر مند ہیں, اس لیے کہ یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, سیلاب کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. ہمارے نبی نے کتنی تکلیفوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا تھا, آج ہمارا ایمان ستیہ ناش کر رہے ہیں. اس مجلس سے عہد کر کے اٹھیں, ہم جب تک زندہ رہیں گے محمد الرسول اللہ کا دامن تھامے رہیں گے. جب بھی مریں گے زندگی کی آخری سانس ہمارے نبی کے کلمے پر ٹوٹے گی, ختم نبوت کے عقیدے پر ٹوٹے گی, توحید رسالت آخرت کے عقیدے پر ٹوٹے گی. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, آپ سننے والوں کو, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات رہ گئی؟ میں دعا کرنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے, ہمارے اس مل بیٹھنے کو بے حد قبول فرما لے. اے اللہ دور حاضر کے تمام فتنوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ایمان پر ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرما دے. اے اللہ نور ایمان نصیب فرما دے, عقیدہ ختم نبوت پر مکمل انشراح اور یقین نصیب فرما دے, اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار پوری امت کی ان تمام فتنوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان میں تازگی اور قوت نصیب فرما دے, اس کو کمزور کرنے والے تمام اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے, یہاں پڑھنے والیوں کو پڑھانے والیوں کو بے حد قبول فرما لے. اے اللہ اپنے خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہ اس منحوس شکیلیت کے فتنے کا خاتمہ فرما دے, جو دین کا باغی ہے, رسول اللہ کا باغی ہے. ایسے باغیوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دے. اس طرح کے تمام ایمان سوز فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. جب تک زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں منظور و مقبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الامی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
عقیدہ ختم نبوت کے متعلق بہت سی کتابیں عقائد کی الحمدللہ چھپ چکی ہیں. اپنے علماء کرام سے معلومات کر کے فضائل کی تعلیم کے ساتھ اپنے گھروں میں عقائد کی تعلیم بھی ضرور کریں. اس وقت عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ظہور مہدی، نزول مسیح، خروج دجال، یہ اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے. اپنے علماء سے، مدرسوں کے ذمہ داران سے بہت سی کتابیں یہ حضرات تفصیلات آپ کو بتلائیں گے. معلوم کر کے اپنے بچوں کو، متعلقین کو ضرور بتلائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی